کہ او ظالموں، تم نے میرے ایمان میں کیا کمزوری دیکھی ہے جو مجھے نہیں دیکھ رہا؟ میں بھی احمدی ہوں، خدا کی قسم احمدی ہوں، میں سچا سمجھتی ہوں اسے مان، اس لیے باقیوں کے گھر لوٹ کے ان کے دل ٹھنڈے کر رہے ہو، میرا گھر بھی لوٹو۔ اس سنجیدگی کے ساتھ، اس خلوص کے ساتھ اس کے دل کی یہ چیز نکلی کہ چند کے بعد حملہ ہوا اور سارا مکان اور سامان سب کچھ جلا کے خاکستر کر دیا گیا، کھڑکیاں توڑ دی گئیں، شیشے دروازے سب جلا کر دیا گیا، اور تقریباً گھر ملبے میں تبدیل ہو گیا۔ اس عورت کی جان بچائی۔ مختلف قسم کے حملے ہوتے ہیں، بعض دفعہ انسانی شرافت ایک حد سے آگے نہیں جاتی، یعنی انسانی ایک حد سے آگے نہیں بڑھتا، چنانچہ ان لوگوں نے اس بڑھیا کے اوپر حملہ نہیں کیا۔ اس واقعے کی کچھ دیر کے بعد وہ بڑی خوش تھی، بڑی مطمئن تھی، اس نے بلکہ یہ بھی اس کے متعلق آتا ہے کہ اتنا اس نے خوشی کا اظہار کیا کہ پوچھنے والے نے کہا کہ بیوی تو پاگل ہو گئی ہے؟ تو میں نے کہا پاگل نہیں ہوئی، میں نے دیا میرا فلاں رشتے دار تھا، وہ فلاں فن میں لوٹا گیا تھا اور چھوٹا سا کھلا ہوتا تھا، چھوٹے سا اس کا کاروبار تھا، اور وہ لکھپتی ہے، تو میں نے تو اس خدا کے فضل نہ ہوتے دیکھے ہیں، میں اس لیے خوش ہو رہی ہوں کہ مجھ کو بھی خدا کے فضل ہونے والا۔ اس کا ایک دل شدہ بیٹا تھا جو کئی سال سے کہیں جا چکا تھا اور لاپتہ تھا۔ اس واقعہ کے تھوڑی دیر کے بعد وہ گمشدہ بیٹا اس حالت میں آیا کہ اس نے باہر بہت دنیا کمائی ہوئی تھی، اب وہ ماں کے لیے سب سے بڑی دولت اس کا بیٹا ہی ہوتی ہے جو گم چکا ہو چکا ہو، لیکن اسی وقت پر خدا نے اکتفا نہیں کی، اس نے آگے مکان کو دیکھا، اس نے کہا اماں میں تو یہ سوچ کے آیا تھا کہ تیرا پرانا مکان ڈھا کے اپنی ماں کو نیا مکان بنا دیتا اور اپنے دل کی تمنائیں پوری کرنے کا۔ اللہ کا کتنا احسان ہے کہ مجھے خرچ نہیں کرنا پڑا اس مکان کو برباد کرنے پر، دشمنوں نے خود کر دی۔ اب کم پیسہ لگے گا میرا اس کو ڈیمالش کرنے پر، اس کو ختم کرنے پر، اکھیڑنے پر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اس جگہ اس نے بہت ہی پیارا اور اچھا گھر اس کو بنا کے دیا۔ اس کثرت کے ساتھ یہ واقعات ہیں، محفوظ بھی اور غیر محفوظ بھی، کچھ اجتماعی شکل میں مسودات میں پڑے ہیں، کچھ بے شمار جماعتوں میں پھیلے پڑے ہیں۔ ان واقعات کے بیان کا مقصود یہ ہے کہ جماعت کے پاس یہ امانت ہے، اور خطرہ ہے کہ اگر اس امانت کی آج حفاظت نہ کی گئی تو یہ ضائع ہو جائے گی۔ یہ آپ کی اولادوں کی امانت ہے، آپ کے مستقبل کی امانت ہے، اور ان قربانی کرنے والوں کی امانت ہے جن کا نام زندہ رکھنا ہمارا فرض ہے۔ زندہ قومیں اپنے خدا کی راہ میں شہید ہونے والوں کو کبھی نہیں مرنے دیا کرتی، خدا کی راہ میں قربانی کرنے والوں کی یاد ہمیں زندہ رکھا کرتی تاکہ قیامت تک آئندہ آنے والی نسلیں ان کو دعائیں دیتی رہیں۔ اس لیے جس احمدی کے علم میں اس قسم کے واقعات ہیں وہ نظام کے تحت معین شہادتوں کے ساتھ مرکز سلسلہ کو بھجوانے کا انتظام کریں، اس میں صبر اور استقامت کا پہلو بھی ہو، ایسے واقعات چاہیے، اور پھر نزول ملائکہ کا پہلو بھی ہو۔ اور کوئی ایک ملک میرے مخاطب نہیں ہے، تمام دنیا میں جہاں جہاں بھی جماعت احمدیہ کا قیام ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج جماعت احمدیہ پر سورج غروب نہیں ہوتا، تو ان سارے ممالک کے احمدی میرے مخاطب ہیں کہ جو کچھ انہوں نے اپنے باپ دادا سے سنا ہے اس کو بھی محفوظ کریں، جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے خود ہوتے دیکھا ہے اس کو بھی محفوظ کریں، اور جہاں تک ممکن ہو شاداب سے مزین کر کے، اور جماعت کے عہدیداروں کی تصدیق کے ساتھ، یا جماعت اگر کہیں نہیں ہے تو وہ ویسے ہی مرکز کو اس کی اطلاع دیں، اور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حاسدین کے شر سے ان کو محفوظ رکھے۔ حاسدین کا شر بعض ڈاک
पर भी हसद करता है, और वक्त चले तो इस किस्म के वाकयात को जहां तक पहुंचना चाहिए उससे पहले ही जला देता है। यानी बस हसद एक अजीब चीज है, वो घर नहीं जला सकता तो खत जला देता बेचारा। इसलिए कोशिश ये करें कि आने जाने वालों के हाथ महफूज तरीक पर भिजवाएं, ताकि ये कीमती सरमाया जाया ना हो जाए। वो यही समझते रहें कि भिजवा दिया है और यहां पहुंचा ना हो। ये वो लोग हैं जिनके मुतल्लिक मैंने जैसा कि बयान किया, अल्लाह ताला फरमाता है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु, और मलाइका का ये वादा कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे, इनके हक में पूरा होता है। लेकिन एक और पहलू में भी पूरा होता है जो ज्यादा अहम है इससे, ये है कि मलाइका जिसके दोस्त हों उनकी वो उनका तज़किया करते हैं, उनका नफ्स पहले की निस्बत हमेशा और ज्यादा पाक होने लगता है। क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि गंदे लोगों के साथ मलाइका दोस्ती करके बैठ जाएं। ये जो वादा है कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, इसमें यह भी खुशखबरी है कि इब्तिलाओं के दौर से जो कौमें गुजरती हैं उनका तज़किया नफ्स होता है, और ऐसा तज़किया नफ्स होता है कि फिर वो जारी रहता है, कायम रहता है। ऐसे अमाल साले बन जाता है कि जो फिर उसका साथ नहीं छोड़ा करते। इसका तभी नतीजा डाला गया है मन आसन कौलम दाअ इलल्लाह व आमिल सालिह। ये लोग जो इब्तिलाओं की चक्की में से गुजर के जाते हैं, जिनको फरिश्तों की माई नसीब हो जाती है, फरिश्ते कहते हैं हम इनके औलिया हैं, यानी फखर फरिश्ते कर रहे हैं, ना कि ये लोग। ये भी अजीब तर्ज कलाम है। बड़े आदमी के पास छोटे आदमी आया करते हैं, हाजिर होकर खिदमत में कहते हैं कि हम भी तुम्हारे दोस्त हैं। तो खुदा के रिश्ते इन लोगों के पास इस तरह हाजिर होते हैं कि तुम खुदा के नजदीक आज इतने मुअज़्ज़ज़, इतने करीम बन चुके हो कि उसने हमें इसलिए तुम्हें बाकायदा पर दिलाया कि हम अपनी दोस्ती तुम्हारे हजूर पेश करें, और इस दोस्ती में वफा होगे तुम, हम कभी फिर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। इसका एक सभी वजह यह है कि अमल साले फिर उनका साथ नहीं छोड़ता। उनके अंदर जो पाक तब्दीलियां पैदा होती हैं वो उनका साथ नहीं छोड़ा करती, और जिनकी पाक तब्दीलियां उनका साथ छोड़ दें उन पर ये फरिश्ते नहीं नाज़िल होते। ये एक लाजिम मलज़ूम चीज है। इसलिए इब्तिलाओं से गुजर के जो कौम वक्ती तौर पर इस्लाह पज़ीर हो जाए और फिर कुछ देर के बाद फिर उन्हीं बुराइयों में मुलव्वस हो जाएं, उन पर इस आयत का खिलाफ नहीं होता। क्योंकि जैसा कि जाहिर किया ज़ाहिरन बयान फरमाया गया है और खुदा की बात झूठी नहीं हो सकती। इन फरिश्तों का साथ तो आर्जी नहीं था। ये तो इस किस्म का पैगाम नहीं लाए थे कि आए और चले गए, और जो नेकियां लेके आए थे वो भी साथ ले गए। बस वो लोग जिनके अमाल साले में दवाम पैदा हो जाता है, उनके हक में यह आयत नाज़िल हुई है, औलियाउकुम फिल हयात दुनिया व फिल आखिरह। और उन्हीं का जिक्र है वमा अहसनु कौलन मिम्मन दाअ इलल्लाह व अमिल सालिह। अब बताओ इनसे ज्यादा प्यारी बात करने वाला कौन होगा? अमाल सालिह से साबित कर रहे हैं कि ये नेक लोग हैं और खुदा वाले लोग हैं। पहले इब्तिलाओं से गुजरे हुए हैं, आजमूदाकार हैं, उनके खतरात को देखा हुआ है, आंखों में आंखें डालकर उनसे गुजरे हुए हैं, उनकी तलखियों को बर्दाश्त किया, और फिर उन तलख दरख्तों को जो खुदा की रहमत में मीठे फल लगाए थे, उनसे लज्जत याद नहीं ये लोग। इसलिए इनसे ज्यादा प्यारी बात करने वाला और कोई नहीं। फिर इसके बाद एक दौर शुरू होता है, वो क्या है जो अगली चंद आयात में बयान किया गया, लेकिन इंशाअल्लाह ताला वो आइंदा खुतबे में मैं बयान करूंगा, क्योंकि अब वक्त ज्यादा हो रहा है और एक ही मजलिस में इन आयात के मुख्तलिफ पहलू बयान नहीं किए जा सकते।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइल कुर्बा व यन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़ी यअज़कुम लअल्लकुम तज़क्करून इज़कुरुल्लाह यज़कुरकुम वदूऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर।